Hello students, in this video we learn about electric potential due to charged spheres, right? These spheres ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ spheres ಅದಾವ್ರಿ. Even in case of electric field also we had considered two types of spheres, and now also we are considering two types of spheres. In that, first one is conducting sphere and second one is non-conducting. Difference is conducting sphere andre charges will reside on the surface of the sphere but not inside the surface of the sphere. Surface of the sphere ಒಳಗಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, surface of the sphere ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾವ. Non-conducting sphere ಅಂದ್ರೆ charges will be residing on the surface also and inside the surface also. Inside the surface ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ charges ಏನ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ present ಇರ್ತಾವ್ರಿ. That is the main difference between conducting sphere and non-conducting sphere. Okay, see, conducting sphere. Again, we will be writing the potential due to the sphere, outside the sphere, on the surface of the sphere and inside the sphere, right? Okay, so formulas ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ VO, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ VS, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ I ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, potential on the surface and potential inside the sphere both will be same. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದೇ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4 pi epsilon naught Q divided by capital R. Q is the charge on the sphere. R is the radius of the sphere. A sphere the radius ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ R ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? Okay, so this can be written in terms of surface charge density also. So surface charge density term ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ sigma R divided by epsilon naught ಆಗ್ತದ್ರಿ, right? In place of charge we have to substitute sigma into 4 pi R square. We will get this, right? Okay, second point, potential outside the surface of the sphere. It is given by 1/4 pi epsilon naught Q divided by small r, right? Where small r is the distance of that outside point from the center of the sphere. Center of the sphere ದಿಂದ outside point the distance ನಾವು small r ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, correct? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ potential outside the sphere ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ potential on the surface ಮತ್ತು inside the surface. So we are clear that potential on the surface and inside the surface at any point will be same. Okay, graphical representation ನೋಡ್ರಿ, how to show the variation. See, this is the center. Origin ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ center of the sphere ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ surface of the sphere ಅಂದಂಗ. We know very well from center to the surface the potential will be same, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ from center to the sphere ನಾವು potential same ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So here I have to show the same surface here, same potential here. Okay, I have to show the same potential. Okay, let me show the same potential from surface to sphere. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಸ್ಪಿಯರ್ ತನಕ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇದು ಏನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಅದಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. So for conducting sphere, the variation of the potential will be like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ potential variation ಇರ್ತದೆ. Okay, we'll go to the non-conducting sphere now. So non-conducting sphere ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಏನದೆ. For non-conducting sphere, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ potential ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ potential ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. Okay, I will take this as outside point, this as surface point, yes, and this as inside point, right? ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ನಮಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ VO ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. Potential on the surface will be 1/4 pi epsilon naught Q divided by capital R. Right, capital R. So ಇಲ್ಲಿ small r ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ capital R ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, third point, potential inside the sphere.
potential inside the sphere is given by 1 by 4 pi epsilon naught q divided by capital R into the bracket 3 by 2 minus 1 by 2 small r square divided by capital R square, right? This much will be the potential inside the sphere. Next, see, we'll show the variation of electric potential now. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ ರೀ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗ ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, what is the potential at the center? At center of the sphere. Center of the sphere ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 0 ಐತ್ರಿ, center of the sphere. So if I substitute r is equal to 0 here, what I will get? Potential at the center is equal to, I will get it as 1 by 4 pi epsilon naught q divided by capital R into 3 by 2. ಇದು ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದೇನ್ರಿ? ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 by 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. 3 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1.5 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದ ಅದರದ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. This line indicates the surface, small r is equal to capital R, and this side it indicates the outside the sphere. Variation ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ? Variation will be like this. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, right? This is how the electric potential varies of non-conducting sphere. Is that clear? Okay, so we got to know the electric potential due to conducting sphere as well as non-conducting sphere. We'll go to the objectives on this concept. Okay, the first question is, see the NEET 2020 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ question ಅದರಿ, the variation of electrostatic potential with radial distance r, potential with distance r from the center of a positively charged metallic thin shell of radius capital R is given by. Metallic ಅಂತಂದ್ರೆ conducting, right? Metal conductor ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಸೀನ್ ದಟ್. Okay, we'll go to the next question. So the next question is, see, two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of the surface charge densities of the spheres sigma 1 and sigma 2. Okay, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ r1 ಮತ್ತು r2 ಅಂತದ. ಆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ್ರಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರ್. ಅವತನ ಒಂದು ವೈರ್ ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು r1 ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ r2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. When two spheres are connected by a wire or if they are touched to each other, the charges will get redistributed on the spheres and the potential of both the spheres has to become equal. ಅವು ಎರಡು ತರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ವೈರ್ ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಟ್ which we have to use to solve this question. It means potential of first sphere is equal to potential of second sphere. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ r1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ,
right? Second sphere ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ sigma 2 r2 divided by epsilon naught, correct? So epsilon naught will get cancelled. I will get the ratio of surface charge density sigma 1 by sigma 2 is equal to what will get it as r2 divided by r1. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕ್ರಿ, right? Then which option will be correct? Option r2 divided by r1 means option 1 will be correct. This is the right answer for that. Okay, we'll move to the next question. So the next question is two metal spheres of radius 0.01 meter is the first radius, right? And 0.02 meter is the second radius, are given a charge of 15 millicoulomb and 45 millicoulomb respectively. They are then connected by a wire. Nodri illi otunu connect ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Connected by a wire. The final charge on the first sphere is final charge ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಂತೆ. ಸಿ ನಮಗಿದಂತೂ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 0.01. ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 0.02, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ 15 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಅದ ರೀ 15 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ 45 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೈರ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 45 ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೆನ್, ಒಂದು ವೈರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, the charges on both the spheres should get redistributed. The charges on both the spheres should get redistributed. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮೇಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ದೇನ್ರಲ್ಲ, ಇವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ನಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊದಲು ಏನು 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಇತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಬೇಕ್ರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಉಳಿಬೇಕ. ಇದ್ರೊಳಗ ಐದರ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯೋದ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೈರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ is going to be 60 millicoulomb only, correct? Okay, ನಾವೀಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್, ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್? ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, KQ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ Q1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ 0.01 ಅದ. Q2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ Q2 ಇಸ್ 60 ಮಿಲಿಕೂಲಂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2 ಎಷ್ಟು ಅದರಿ R2 ಇಸ್ 0.02, right? So this is what we are having. Next ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, x divided by 60 minus x equal to 0.01 divided by 0.02. I can write it as 1/2. So ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂತ 2x is equal to 60 minus x ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂತ, correct? If I take that x on this side, I will get it as 3x is equal to 60. So x ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ 20 millicoulomb x we will get. So this much will be the charge on that sphere after connecting the two spheres by a wire, 20 millicoulomb. So 20 into 10 raised to minus 3 coulomb. Millicoulomb andre enri 10 raised to minus 3. So this can be written as 20 into 10 raised to minus 3 coulomb, right? So namaga option 3 will be the right answer for this. We'll go to the next question then.
See, the next question is a spherical shell of radius 10 centimeter. A spherical shell of radius 10 centimeter. 10 centimeter is carrying a charge Q. If the electric potential at distances 5 centimeter, 10 centimeter and 15 centimeter from the center of the spherical shell is V1, V2, V3 respectively, then nodri radius of the sphere estadari. Radius of the sphere ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ R1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದಾರೆ, R2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ನೋಡ್ರಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೀ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೆಷ್ಟದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. R3 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದೆನ್, ನಮಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಸಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ at first point and second point has to be equal. V1 must be equal to V2. V1 must be equal to V2. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡೂದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. V1 equal to V2 and less than V3, right? Okay, greater than V3 ಅಂದ್ರೆ option 4 has to be the right answer. We'll go to the next question then. Okay, so the question is, two tiny spheres carrying charges 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb are located at 40 centimeter apart. The potential at the midpoint of the line joining the two charges is, midpoint ಒಳಗಿನ potential ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, we are having two spheres. First sphere is having a charge of 1.8 microcoulomb. Second sphere is having a charge of 2.8 microcoulomb. See, na ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಗಿವನ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You should directly go for the calculation. I want to explain, that's why I'm writing, right? Okay, the line joining the two charges, midpoint of the line joining the two charges ಮೇಲೆ ನಾವು potential find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Here we have to find out the potential, right? Okay, see ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ Q1 and this one as Q2. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೇಳದಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ. 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q1 and there has to be a potential due to Q2. ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ at any point there will be how many potentials, ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದಾವ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ. Okay, so I can write it like this now. V is equal to ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. It will be 9 into 10 raised to 9 ಕಾಮನ್. ಎರಡರೊಳಗೆ 1/4 ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, 9 into 10 raised to 9 ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 1.8 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 2.8. ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ 10 raised to -6 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ತರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 into 10 raised to 9 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ Q1 divided by R1 1.8 ಮೈಕ್ರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಅದು ನಮಗೆ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಬೋದು. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 2.8 ಮೈಕ್ರೋ. 2.8 into 10 raised to -6 divided by 0.2.
right? This much we will be having. So ಇದು 9 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 9 into 10 raised to 9 in the bracket 1.8 plus 2.8 into 10 to the power minus 6 divided by 0.2 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. LCM ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ 0.2, ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. That's why we are taking it as 0.2 only. Okay, next this can be written as 9 into 10 raised to 3 plus 9 minus 6. 1.8 plus 2.8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 4.6 ಬಂತ್ರಿ ನಮಗೆ. This is 4.6 divided by 0.2. Okay, I will write it as 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to 3. 9 into 10 raised to 3 divided by into 46 divided by 2 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ 2 1s are 2 2s are 2 23s are. Okay, 9 into 23. 9 into 23 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ this will be equal to 207. 207 into 10 raised to 3 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 207 into 10 raised to 3. So 207 into 10 raised to 3 can be written as 2.07 into 10 raised to 5 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. If I round it off for 2 digits, it will be 2.1 into 10 raised to 5. So this much it has to be. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಇರಬೇಕ್ರಿ, right? 10 raised to 5. This much has to be the potential at that point, right? 2.1 into 10 raised to 5. So which is the right option then? The right option is fourth option. This is how we have to calculate the potential due to the spheres, right? So that's all about the potential due to the spheres. The further concepts we'll discuss in the next video. So keep watching the channel for the further concepts of physics. Thank you.